বিৰোধী পক্ষ পুনৰ স্বাগতম। ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে সংবাদমেলত বহুখিনি কথা উল্লেখ কৰিলে। কিছু সময় পূৰ্বে সেই সংবাদমেল সম্পন্ন হৈছিল, আপোনালোকে দেখিলে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যে তেওঁক এনেধৰণে সাংসদ পদৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো তেওঁ কোনো কাৰণতে ইয়াক বৰ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই। তেওঁৰ কথা হৈছে ৰাইজৰ হকে মই কাম কৰি যাম, সাংসদ হৈ থাকোঁ বা নাথাকোঁ সেইটো কোনো কথা নহয়। মই কেৱল ৰাইজৰ হকে যুঁজ দি যাম আৰু মই যিটো সত্য সেই সত্যৰ পক্ষতে থাকিম। ৰাহুল গান্ধীয়ে সেইখিনি বক্তব্য কৰিছে। মই মোৰ কাম কৰি যাম, দেশবাসীয়ে মোক বহুত মৰম দিছে আৰু দেশৰ হকে মই মাত মাতি যাম। মোদী আদানীৰ সম্পৰ্কৰ কথা বিজেপিয়েও জানে। নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভয় কৰে বিজেপি নেতাকৰ্মীয়ে। এইখিনি বক্তব্য ৰাহুল গান্ধীয়ে কিছু সময় পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা সংবাদমেলত সদৰি কৰিছে। অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কৈছে যদি দেশৰ বাবে মই জেলত যাব লাগে সেয়াও হ'বলৈ বা জেলত যাবলৈ মই সাজু আছোঁ। ৰাহুল গান্ধীৰ এইখিনি বক্তব্য আছিল। ইতিমধ্যে ৱাইনাডতো এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আপোনালোকে দেখিছে। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি এনেধৰণে ৱাইনাডত কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদী সমদল বাহিৰ কৰে। আজি পুৱাৰে পৰাই এই প্ৰতিবাদ চলি আছে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনফালে ৰাহুল গান্ধী সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা বিচাৰিব লাগিছিল, কিন্তু ক্ষমা নুখুজিলে। সুদীৰ্ঘ 4 বছৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে ক্ষমা নুখুজিলে। আনকি ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ মন্তব্য প্ৰত্যাহাৰো নকৰিলে। ক্ষমা বিচৰা হ'লেই বিষয়টোৰ অন্ত পৰিলহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। দেশৰ OBC সম্প্ৰদায়ক সেৱা কৰিবলৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বক্তব্য আগবঢ়াইছে। ভুল কৰিলে শাস্তি পাবই বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ৰাহুল গান্ধীক লড়াকু বিমান আখ্যা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। Apology immediately after that speech, the matter would have been closed. But Rahul Gandhi has not apologized, neither withdraw the comments against the community for long 5 years. So that once again goes to prove that comments were not unintentional. The comments were intentional, and it was made to abuse the OBC community of the country. So he could have withdrawn that comment. He could have rendered an apology to the community, because it is not an apology to any BJP people. But he has not done. He behaved arrogantly. So you have to, the court has to balance the arrogancy of an individual and pride and prestige of the OBC community. कभी कभी हम राजनीति करता हूँ, स्पीच में कभी कभी 2-1 शब्द गलत निकल सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं होता है। सो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली हम एक प्रेस रिलीज इशू करता हूँ या खुद पे मीडिया का सामने आके बोलता हूँ भाई ये मुझको नहीं बोलना चाहिए था। 5 साल राहुल गांधी जी ने किसी को एपोलॉजी नहीं किया। ये एपोलॉजी नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं था, ये एपोलॉजी ड्यू था सारे OBC कम्युनिटी के लिए। तो आज भी आप देखिए, कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी तो एपोलॉजी नहीं है। कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी ऐसे लड़ाकू विमान होके बैठा हुआ है कि भाई हम जुडिशियरी से ही फाइट कर लूंगा। आप सोचता है कि आपका प्राइड है, आपका प्रेस्टीज है, आपका अहंकार है, तो हमारे देश का OBC कम्युनिटी का भी तो अहंकार है, उनका भी तो अस्मिता है। तो ये बात सबको देखना पड़ेगा, और इसमें कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस दल में जो OBC कम्युनिटी का नेता है, आप उनको जाके व्यक्तिगत बात कीजिए। क्या वो लोग खुश है? स्टेटमेंट देना अलग बात है, पर कोई किसी को अच्छा लगेगा कि पूरा कम्युनिटी शोर है बोल देने से? अगर जुडिशियरी का डिसीजन आपको ठीक नहीं लगे तो आप जाइए ऊपर कोर्ट में। जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का बात था, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, वो तो राहुल गांधी खुद ही तोड़ दिया है। इफ कर्मा स्ट्राइक हिम बैक, तो उसमें हमारा क्या गलती है? अच्छा, अगर आपको कर्मा है स्ट्राइक यू बैक, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर सिंह जब प्रधानमंत्री था, उन्होंने तो ये ऑर्डिनेंस लाया था कि तुरंत डिस्क्वालीफाई आप ना हो, आप ही जाके इसको तोड़ दिया। राहुल गांधी का करियर खत्म? नहीं, मेरा नहीं लगता है। आप हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप एक विरोधी दल का नेता है, आपको कोई मीटिंग में जाना तो माना नहीं है। आप रैली करिए, मीटिंग करिए, भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, कोई माना नहीं है। लेकिन कोई कम्युनिटी का ऊपर इतना आपत्तिजनक मंतव्य मत कीजिए, करना ठीक नहीं है।
নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীত ৱাকাথন লিংগ সমতাৰ বাবে এই বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। কাইলৈ আপোনালোকে পুৱা 5 বজাত গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈ আহক আৰু এই ৱাকাথনত অংশ লওক। এতিয়া আন এক খবৰ, আমি নিউজ 18 নেটৱৰ্কে দেশৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত চিন্তাশীল নেতৃত্বৰ মঞ্চ ৰাইজিং ইণ্ডিয়াৰ 3য় সংস্কৰণ ঘোষণা কৰিবলৈ পাই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছোঁ, য'ত আমি ভাৰতৰ সফলতা আৰু সমৃদ্ধিৰ কাহিনী উদযাপন কৰিবলৈ বিখ্যাত আৰু নিজ কৰ্মৰে প্ৰখ্যাত ব্যক্তিত্বক একত্ৰিত কৰিম। কিছুমান অসাধাৰণ মানুহৰ কাহিনীৰ লগতে তেওঁলোকৰ অস্বাভাৱিক কৃতিত্ব আমাৰ দেশত ইতিবাচক পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। জলবায়ু জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি থকা লোকসকলক চিনাক্ত কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ভাৰতৰ কিছুমান পুৰণি শিল্প ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতিক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাত সহায় কৰালৈকে সমগ্ৰ দেশৰ নিউজ 18 নেটৱৰ্কৰ বিশাল সাংবাদিকৰ দলে আমাৰ মাজত এই নায়কসকলক চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিছে আৰু অহা কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰত আমি এইবোৰ কাহিনী আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ আনিম। আজি আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ ভীমৰাজ শৰ্মাৰ কাহিনী, যাৰ অনন্য উদ্ভাৱনে তেওঁক গৰুৰ গোবৰৰ পৰা বহুতো সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰিছে। Most of us are unaware about the benefits of a cow. However, there is one person whose unique thought process and utmost devotion towards the cow has helped him in inventing something which has created a name for him in society. In 2016, Bhimraj Sharma from Jaipur, Rajasthan, created paper from cow dung. गाय के पास एक ऐसा क्या है, उसको एक ऐसा बिजनेस मॉडल बना के और इसको स्वावलंबी बनाया जाए कि इसको किसी के लिए चंदे की जरूरत नहीं रहे। तो एक गोबर एक ऐसा है इस गाय माता के पास में, गोबर को ऐसा उपयोगी बनाया जाए कि इससे गाय माता को स्वावलंबी बना सके हम। Working on his inventions, he has developed over 70 products like books, calendars, greeting cards and masks which are chemical-free and made from cow dung. He has proven that we can create useful products from something that we consider as waste and maintain environmental balance while protecting the cow. किसी को शादी में अपन इसमें कुछ पैसा डाल के अपन देते हैं और वो क्या करते हैं, इसे ऐसे ही जमीन पे फेंक देते हैं, तो वहाँ एक कचरा एक इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह से आप देखिए कि हमने इसमें 12 तरह के बीज डाले, तो इस लिफाफे को पूरे दुनिया में देश में कहीं भी आप ले जाइए और कहीं भी आप फेंकेंगे इसे, तो इससे जो है सुंदर सुंदर पौधे उग जाएंगे। He produces roughly 2,000 sheets of paper every day, which is in demand not only in India, but even in far-off lands like the USA and Great Britain. আনফালে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীত ৱাকাথন ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে লিংগ সমতাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে এই অভিনৱ প্ৰয়াস গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আমি লাভ কৰোৱা হওক সম অধিকাৰ আৰু সুযোগৰ সুবিধা, অধিক সমতাপূৰ্ণ সমাজ গঢ়াৰ বাবে এয়া হৈছে এক সবল খোজ। 26 মাৰ্চ অৰ্থাৎ কাইলৈ পুৱা 5 বজাৰ পৰা আমাৰ সৈতে আপুনিও যোগদান কৰক এই ৱাকাথনত। নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। পুৱা 5 বজাৰ আগে আগে আপুনি নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আহক আৰু তাতেই আমাৰ এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰক। আপোনাৰ বাবে এটা বিশেষ নম্বৰ আছে, সেই নম্বৰটোত আপুনি ফোন কৰিব পাৰে আৰু নাম পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে অথবা মেছেজ কৰিলেও হ'ব 6900361826। পুনৰ কৈছোঁ 6900361826। নিউজ 18 ৱাকাথন প্ৰেজেণ্টেড বাই ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া, পাৱাৰ্ড বাই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, এছ'চিয়েট স্পন্সৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড, টপচেম চিমেণ্ট আৰু স্ক'ৰ টিভি। বাতৰিখিনি সময় বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। লিংগ সমতাক বিষয়বস্তুৰূপে লৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰিছে এটি বিশেষ ৱাকাথন। অহা 26 মাৰ্চ তাৰিখে পুৱা 5 বজাত এই ৱাকাথন আৰম্ভ হ'ব নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা। আহক আমি সকলোৱে ভেদভাৱ আঁতৰাই ইজনে সিজনৰ সমভাগী হৈ এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু আপোনালোকে তাৰ অংশীদাৰ হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে আহক, আপুনি যদি ইচ্ছুক এই ৱাকাথনৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ, তেনেহ'লে আজিয়ে ফোন কৰক 6900361826 নম্বৰলৈ। সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ। देश में अभी कई ऐसे नाम हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये हमारे देश के अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने साधारण परिस्थितियों में असाधारण काम किए हैं।
आइए करें उन्हें सलाम। पूनावाला फिनकॉर्प प्रेजेंट्स न्यूज 18। পুনৰ স্বাগতম। উত্তৰ পূবত সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ আপস্পা প্ৰত্যাহাৰক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ। উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত অধিক শিথিল কৰা হ'ব আপস্পা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহত পৰিৱেশ উন্নত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে অমিত শ্বাহে। অঞ্চলটোত শান্তিৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই অনাৰ বাবে উত্তৰ পূববাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে অমিত শ্বাহে। উল্লেখযোগ্য যে সমগ্ৰ অসমতে 1990 চনৰ পৰা অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা বলবৎ হৈ আছে। মোদী চৰকাৰৰ অক্লান্ত প্ৰচেষ্টাৰ ফলত নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ যথেষ্ট উন্নতিৰ ফলস্বৰূপে 1 এপ্ৰিল 2022 পৰা 9খন জিলা আৰু 1খন জিলাৰ এটা মহকুমাৰ বাহিৰে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইন চমুকৈ আপস্পাৰ অধীনত থকা অশান্ত অঞ্চলসমূহ আঁতৰাই পেলোৱা হয় আৰু 1 এপ্ৰিল 2023 পৰা অশান্ত অঞ্চলৰ এলেকা আৰু অধিক হ্ৰাস কৰি মাত্ৰ 8খন জিলালৈ হ্ৰাস কৰা হ'ব। মণিপুৰত ইম্ফল পৌৰসভা এলেকাৰ বাহিৰে আপস্পাৰ অধীনত অশান্ত এলেকা ঘোষণা 2004 চনৰ পৰা বলবৎ আছিল। মোদীজীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি 6খন জিলাৰ 15টা থানা এলেকা 1 এপ্ৰিল 2022 পৰা অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনাৰ আওতাৰ পৰা উলিয়াই আনি এতিয়া 1 এপ্ৰিল 2023 পৰা আপস্পাৰ অধীনত অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা আন 4খন থানা এলেকাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পিছত 7খন জিলাৰ মুঠ 19খন থানাৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে। সমগ্ৰ নাগালেণ্ডত 1995 চনৰ পৰা এই অশান্ত অঞ্চলৰ অধিসূচনা প্ৰযোজ্য হৈ আছে। এই প্ৰেক্ষাপটত গঠন কৰা সমিতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি পৰ্যায়ক্ৰমে আপস্পা আঁতৰোৱাৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি 1 এপ্ৰিল 2022 পৰা 7খন জিলাৰ 15খন থানাৰ পৰা অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হয় আৰু 1 এপ্ৰিল 2023 পৰা আন 4খন থানা এলেকাৰ পৰাও আপস্পাৰ অধীনত অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা আঁতৰাই দিয়া হ'ব, যাৰ ফলত 8খন জিলাৰ মুঠ 18খন থানা এলেকাত অশান্ত এলেকাৰ অধিসূচনা আপস্পাৰ অধীনত আঁতৰোৱা হৈছে। বাতৰিত পুনৰ সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। অসমতো প্ৰতিবাদ হৈছে। দিছপুৰ লাজগেটত মহিলা আৰু যুৱ কংগ্ৰেছে আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ বিৰুদ্ধে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ৰাজভৱন অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল প্ৰতিবাদকাৰীসকল, কিন্তু তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। কেইবাগৰাকীও প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। সচিবালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা চচলৰ প্ৰতিবাদস্থলীলৈ তেওঁলোকক উঠাই নিয়া হয়। প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰে কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মীসকলে। বিজেপি চৰকাৰৰ দমনমূলক নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ। বিজেপি চৰকাৰৰ একনায়কত্ববাদ বন্ধ কৰাৰ দাবীত তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ। শাসক দলক সোঁৱৰাই দিব খুজিছো যে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিহেতুকে জনতাৰ কাৰণে এই আৱাজ তুলিছে, গতিকে আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত আছো আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকিম। কাৰণ এয়া ভাৰতীয় সংবিধানখনলৈ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে, গণতন্ত্ৰলৈ সংকট নামি আহিছে। এতিয়া গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ সময় আৰু সেই আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ পক্ষত আজি। राहुल गांधी संसद नरेंद्र मोदी खुदिसे आपका अदानी का साथ रिलेशन क्या है? SBI LIC लूट के ले गया, आप चुप क्यों है? नरेंद्र मोदी खुदिसे राहुल गांधी आप श्रीलंका जाके राष्ट्रपति को क्यों उससे बात किया अदानी को काम देने के लिए? आज সেইবোৰ কথাত নৰেন্দ্ৰ মোদী শংকিত হৈছে, লজ্জিত হৈছে। সেইকাৰণে 19ত কোলাৰত কোৱা এটা ৰাজনৈতিক ভাষণক তেওঁলোকে চূড়াতলৈ আনি যোনে ডিফৰ্মেশ্যন কেছ শ্বুট কৰিছিলে তেওঁ উইথড্ৰ কৰিছে, ষ্টে কৰিছে। তাৰপিছতো পৰিকল্পিতভাৱে এই কামটো কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জানে যে যদি সংসদত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া থাকে তেওঁ সান্দহ খোৱা বালিত তল পৰিব। মনমোহন সিঙক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মনমোহন সিং বুলি কৈছিলে। কোন বিধৱা কা 5 পইচা যাতে হে বুলি কৈ পেলাই বিধৱা কমিউনিটিক তেওঁ আঘাত কৰিছিলে। দিদি বুলি কৈ তেওঁ মহিলা সমাজক তেওঁ তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিছিলে। এইবিলাকত মানহানি নহ'ব নেকি? হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাহুল গান্ধীৰ পিতৃ পৰিচয় কি DNA টেষ্ট কৰিব লাগে বুলি কৈছিলে। আমি কেছ দিছিলো, পুলিচৰ নৈতিক সাহস নহ'ল কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ। সেইলোক দেখি ৰাণে বাঢ়ে, সেইলোক দেখি দুৱাৰ বান্ধে, এইটো হ'বলৈ আমি নিদিওঁ।
আচলতে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা বিজেপি চৰকাৰে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী যে ভয় দেখুৱাইছে, ইয়াৰ কোনো ভয় নকৰে। ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আজি বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছে। আৰু 2024 যি লোকসভা নিৰ্বাচনত এই গণতন্ত্ৰ হত্যাকাৰী ফেচিবাদী নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ পতন নিশ্চিত। ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত 2024 ভাৰতবৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে ৰাজ্যৰ বজাৰে বজাৰে পাৱাৰ লুমৰ বস্ত্ৰ বিচাৰি অভিযান চলিছে। মঙলদৈ বজাৰতো পাৱাৰ লুমৰ বস্ত্ৰ বিচাৰি অভিযান চলিল। মঙলদৈ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া আৰু হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগে যৌথভাৱে চলালে অভিযান। অভিযানত মঙলদৈ বজাৰৰ প্ৰায় কেইখনমান বিপণীৰ পৰাই জব্দ কৰে বহু সংখ্যক গামোচা মেখেলা চাদৰ। যি সময়ত অসমৰ গামোচাই GI টেগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, তেনে সময়ত ৰাজ্যত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুৰ সময়ত অধিক লাভৰ আশাত বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰী কৰি অহা বিষয়টো নিতান্ত চিন্তনীয় বিষয় বুলি সকলোৱে অভিহিত কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই। নিশ্চয়কৈ মঙলদৈ বজাৰতো চলিছে বহিৰাজ্যৰ গামোচাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰু দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উপস্থিতিত প্ৰতিখন ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানত অভিযান চলাইছে। যিসমূহ লোকে বহিৰাজ্যৰ গামোচা বিক্ৰী কৰিছে তেওঁলোকক গামোচাসমূহ চিজ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ নটিচ প্ৰেৰণ কৰিছে। আৰু দেখুৱাইছোঁ গামোচা ৰমেশে দেখুৱাইছে মঙলদৈ বজাৰৰ দৃশ্য এয়া। আৰু মঙলদৈ বজাৰত যিসমূহ থলুৱা শিপিনী, এই শিপিনীসকলক উৎসাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে চৰকাৰৰ পৰা বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে বহিৰাজ্যৰ যিসমূহ গামোচাই হওক বা চাদৰ মেখেলাই হওক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰি বিদায় লোৱাৰ।